بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈسٹرکٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں طیبہ ستار اور میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پزدار سٹی تھانے میں دھماکہ، کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا، 2 کلو بارودی مواد استعمال ہوا۔ ایک فریادی تھانے کے گیٹ کے اندر موٹر سائیکل کھڑی کر گیا۔ پورے علاقے کی ناکہ بندی، موٹر سائیکل مالک کی تلاش شروع۔ ڈی آئی جی خضدار نے گیٹ پر تعینات سنتری کو معطل کر دیا۔ لاہور میں فیکٹری ایریا پولیس کی کارروائی، خواتین کو ہراساں کرنے والا جعلی پیر اصغر قریشی گرفتار۔ ملزم تعویذ دینے کے بہانے خاتون کے گھر گیا اور اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون کی درخواست پر جعلی پیر گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا کا کہنا تھا، معاشرے میں خواتین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ خواتین کو ہراساں، تشدد اور استحصال میں ملوث ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی۔ راجن پور میں مسلم لیگ نواز کے ورکرز کنونشن کی تیاریاں۔ حمزہ شہباز 4 اکتوبر کو کنونشن سے خطاب کریں گے۔ پنڈال کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، زمین کو ٹریکٹر کی مدد سے ہموار کر دیا گیا۔ لیگی رہنما عظمت خان دریشک کا کہنا ہے کہ پنڈال میں 10,000 کرسیاں لگائی جائیں گی۔ لائٹنگ اور پینے کے لیے پانی کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ عارف والا میں دکانوں کی بندش کے خلاف تاجر برادری کا احتجاج۔ 1 ماہ سے بلدیہ نے کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دکانیں سیل کر رکھی ہیں۔ کرایہ بھی باقاعدگی سے لیا جا رہا ہے۔ تاجروں نے بلدیہ گیٹ کے باہر احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن نے دکانوں کو ڈی سیل کرنے کا وعدہ کیا۔ ضلعی انتظامیہ عمل درآمد نہیں کر رہی، مطالبات منظور نہ کیے تو سڑکیں بلاک کریں گے، تاجروں کی وارننگ۔ صادق آباد میں زمین کے تنازع پر مسلح افراد کی فائرنگ، 1 شخص جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ باغ بہشت کے قریب پیش آیا۔ قتل ہونے والے شخص کی شناخت رحمت اللہ کے نام سے ہوئی۔ ڈیڈ باڈی کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چنیوٹ میں پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ڈکیت گینگ کے 4 کارندے گرفتار، 6 لاکھ روپے ناجائز اسلحہ برآمد۔ ملزمان فیصل آباد روڈ، جھمرا روڈ پر گن پوائنٹ پر گاڑیوں اور بسوں میں لوٹ مار کرتے تھے۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں، سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، پولیس کا موقف۔ وہاڑی میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول کے طالب علموں کو فائزر ویکسین لگا دی گئی۔ ویکسین بے فارم سے عمر کی تصدیق کے بعد لگائی گئی۔ والدین سے بھی باقاعدہ تحریری اجازت نامہ لیا گیا۔ طالب علموں کو کسی قسم کا ری ایکشن نہیں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر مبین الہی کی تصدیق۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سید مسعود نعمان کا سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ پھلوں اور سبزیوں کے معیار اور قیمتوں کو بھی چیک کیا۔ معیاری اور سستی سبزیوں اور پھلوں کی فروخت ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ مصنوعی قلت پیدا کرنے اور منافع خوروں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر کا دکانداروں کو انتباہ۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا کا سرکاری دفاتر کا اچانک دورہ۔ حاضری ریکارڈ، صفائی کا معائنہ، ناقص کارکردگی پر کئی افسران کی سرزنش۔ چلڈرن اسپتال میں بچوں کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار۔ سرکاری محکمہ جات اپنی کارکردگی بہتر بنائیں، سائلین کے مسائل حل کریں، DC کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی مبین الہی کا سبزی اور فروٹ منڈی کا وزٹ، سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔ قیمتوں کے تعین کے عمل کو چیک کیا۔ سبزی منڈی کی صفائی ستھرائی کو بہتر بنانے کی ہدایت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کسی کو ناجائز منافع خوری نہیں کرنے دیں گے۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ پرائس کنٹرول میجسٹریٹس روزانہ سبزی منڈیوں میں اپنی نگرانی میں نیلامی کرائیں گے۔
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार की जेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद। तमाम सर्कल के SDPOs और SHOs की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। तमाम अफसरान को जेर तफ्तीश मुकदमात, मुजरिमान इश्तिहारी, कब्जा माफिया, पेशावर बहकारियों और मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद तेज करने की हिदायत। थाने में आने वाले साइलिन के साथ एहसन तरीके से पेश आया जाए। मुकदमे का इंदराज और तफ्तीश मेरिट की बुनियाद पर की जाए। गैर कानूनी हिरासत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO का इजलास से खिताब। जिला इंतजामिया लाहौर का सरकारी जमीन पर काबिजीन के खिलाफ ऑपरेशन आसिम टाउन, डेरा हकीमा, नजीर टाउन और रानी पिंड में सरकारी जमीन वागजार कराने के लिए एक्शन। 2 कनाल 16 मरला जमीन कब्जा माफिया से छुड़ा ली गई। पुख्ता स्ट्रक्चर्स, बाउंड्री वॉल्स और शेड्स को भी गिरा दिया गया। शाही कला लाहौर के इर्द गिर्द बफर जोन के कयाम के लिए वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदे के तहत शाही कला के गिर्द तजावुजात को हटाया जाएगा। तजावुजात में घिरी मरियम जमानी मस्जिद की ताज़ीन और आइश की जाएगी। मंसूबे के तहत लाहौर किला के तहखाने में एक म्यूजियम भी कायम किया जाएगा। और मरी में पंजाब आर्ट्स काउंसिल मरी के ज़ेरे एहतमाम म्यूजिकल प्रोग्राम का इनकाद। प्रोग्राम में चारों सूबों की सकाफत को उजागर किया गया। तुलबा, फैमिलीज और मुल्क भर से आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलकारा डॉक्टर मुबशिरा हफीज ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए मुख्तलिफ गानों के जरिए नाजरीन को खूब महसूस किया। हाजिरीन ने भी दिल खोल कर गुलकारा को दाद दी। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलोची कपड़े, जिसे इलाकाई जबान में फशक कहा जाता है, न सिर्फ बलोच खवातीन के कपड़ों का लाजमी जुज है बल्कि दुनिया भर में पसंद की जाती है। बलोच सकाफत की पहचान रंग बरंगी दीदाज़ेब फशक की तैयारी पर देखिए राजनपुर से अमानुल्लाह सोलंगी की ये रिपोर्ट। शादी ब्याह का मौका हो या कोई ख़ास तकरीब, बलोची खवातीन अपने मखसूस लिबास के बायस सबसे मुनफरद और अलग थलग दिखाई देती हैं, जो मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार होते हैं। फशक दिखाने में जितना खूबसूरत है, उसकी तैयारी उतनी ही मुश्किल है। ये बलोची फशक है। ये हमारे बलोची रवायात में बहुत इसकी अहमियत है। ये शादी ब्याह के ख़ास मौके पे पहने जाते हैं। ये टोटल दस्तकारी पे हाथ के बने हुए हैं। अगर इनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी खूब पजीराई होगी। अब भी यहाँ से पाकिस्तान से गैर मुल्क ये जाते हैं, सप्लाई करते हैं, जो ख़ास तौर जो देरा बुगटी या बलोचिस्तान वाले बनते हैं वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे मकामी लोग हैं, यहाँ उनको कोई सहूलियात मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से ये कम व बेश बनते हैं। बलोची रिवायात और सकाफ़त के रंगों से मज़ीन फशक कई माह की शब रोज़ मेहनत से तैयार होता है। डिज़ाइन के मुताबिक रेशम, ईरानी धागा, शीशा और तिल्ला किनारी का इस्तेमाल किया जाता है। मुकम्मल तौर पर हाथ से तैयार होने वाले फशक की तैयारी के दौरान नक्श व निगार, रंग और जज़ाबत के साथ साथ बलोची रिवायात का भी ख़ास ख्याल रखा जाता है। बलोची कपड़े इन्हें बलोची ज़ुबान में बलोची फशक बोलते हैं। ये हमारे इलाकाई सकाफ़त की भी पहचान है। ये उम्दा सिलाई कढ़ाई की वजह से बहुत मशहूर हैं और ये बहुत मेहनत से तैयार किए जाते हैं। हम इन्हें ख़रीद कर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में एज ए गिफ्ट भी भेजते हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। बलोची फशक शादी ब्याह, ईद, सालगिरह के मौके पर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बलोच इलाकों में इस फशक की कीमत 5,000 से लेकर 20,000 तक है। बलोची फशक जहां बलोची सकाफ़त की पहचान है, वहीं अपना दीदा ज़ेब सिलाई कढ़ाई के सबब दुनिया भर में मशरक़ी रिवायात का भी पैगंबर समझा जाता है। कैमरा टीम के साथ अमानुल्लाह सोलंगी, टैलेंट न्यूज़, राजनपुर। रिपोर्ट आपने जानी। टैलेंट न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।